हालेलुया हालेलुया। आओ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾ ਥਸਲੋਕੀਆਂ 5:17। ਪਹਿਲਾ ਥਸਲੋਕੀਆਂ 5:17। ਨਿਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇਹੋ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਾ ਬੁਝਾਓ, ਗਮ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਛ ਨਾ ਜਾਣੋ, ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖੋ, ਖਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜੀ ਰੱਖੋ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦੀ ਤੋਂ ਲਾਂਬੇ ਰਹੋ। आओ प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह, सर्व शक्तिमान खुदा, इब्राहिम इसहाक इसराइल दे खुदा, संत पौलुस दे खुदा, भाई विलियम मैरियन ब्रैनम दे खुदा, तेरा धन्यवाद करदा प्रभु जी। अपने दूत के द्वारा तू उत्पत्ति तो लैके प्रकाश की पोथी खोल दी खुदा बंदा। तो अपने दुल्हन के लिए प्रभु यीशु मसीह एक दूत भेजा, जिस दूत ने प्रभु यीशु मसीह सुरमा लिया प्रभु यीशु मसीह, ते उस सुरमे नूं जदों खुदा बंदा तेरी दुल्हन ने अखां दे विच पाया प्रभु जी, ते मेरे महान पिता प्रभु यीशु मसीह दुल्हन नूं सब दिखण लग गया खुदा बंदा। ते प्रभु यीशु मसीह असीं अंत दे समय दे विच हां प्रभु जी, जिस समय दे विच खुदा बंदा प्रभु यीशु मसीह लोग तैनूं भुल बैठे हैं खुदा बंदा। अज लोकां दे हिरदियां दे विच खुदा बंदा, लोकां दे अंदर तेरा डर ते भय नहीं है, लेकिन कोई है जेरे तेरे डर ते भय दे विच रहिंदी है, वो तेरी लाड़ी तेरी दुल्हन है खुदा बंदा। मैं तेरा धन्नवाद करदा प्रभु यीशु मसीह सारी भलाइयां वास्ते खुदा बंदा, जो खुदावन प्रभु यीशु मसीह स्थान दे विच प्रभु यीशु मसीह मेरे महान पिता मैनूं बोलण दे लई खड़ा कीता है खुदावन। इस स्थान दे विच कोई मांस ते लहू ना बोले प्रभु जी, तेरा पवित्र आत्मा बोले खुदा बंदा, क्योंकि मांस ते लहू दी कोई जरूरत नहीं, तेरे वचन दा अनुवाद कर सके, क्योंकि तू अपने वचन दा अनुवाद खुद करदा है। लॉर्ड दया कर, कृपा कर, मैं विश्वास करता प्रभु जी अज दा वचन एक हिरदे नूं छिल देवेगा, ते प्रभु यीशु मसीह सब स्थान दे विचों बरकत ते आशीष पाके जाणगे खुदावन। क्योंकि मेरे महान पिता तेरा एक रूल है, दस्तूर है खुदा बंदा, जो कोई तेरे घर दे विच आंदा है तो उसनूं खाली नहीं मोड़दा प्रभु जी। ते मैं विश्वास करदा जिन्ने भैण भाई स्थान दे विच आए हन प्रभु जी, वो खाली नहीं खुदा बंदा, तेरे वचन दे नाल भर के स्थान दे विचों जाणगे खुदावन। तू दया कर, कृपा कर, तेरे नाम प्रभु यीशु मसीह दे विच मंगदे हां, आमीन। हालेलुया हालेलुया। बैठ जांगे सारे। परमेश्वर दे पवित्र नाम दी तारीफ हो। सचमुच जो बाइबल बयान करती है भी प्रार्थना इस करके लिखा गया, पहला थस्सलुकीयां विच लिखा 5:17 च नित प्रार्थना करो। हुण जे नित प्रार्थना करो, इहदा मतलब भी प्रार्थना का कोई बहुत वड्डा महत्व साडे जीवन दे विच है। इस करके जो प्रभु यीशु मसीह भी धरती ते आया ते उहनूं प्रार्थना करनी पई। सोचण वाली गल आ भी खुद इस जहान का, इस धरती का आकाश, धरती का मालक धरती ते आके जो ने जन्म लिया, उन्होंने की लोड़ सी प्रार्थना करन दी। वो जो मर्जी कर सकता सी, इन्नी पावर उहदे विच आ, वो कुछ भी कर सकता सी, किसी भी समय कुछ हुण भी कर सकता सब कुछ, लेकिन उन्होंने प्रार्थना क्यों करनी पई? क्योंकि वो मनुखी रूप दे विच थल्ले आया, वो एक नमूना बनया साडे वास्ते। उन्हें दिखाया, उन्हें दसिया भी प्रार्थना करन दे नाल की मसले हल हुंदे। इस करके प्रभु हमेशा प्रार्थना करता सीगा। तुसीं देखिया होगा जिन्ने उहदे नबी रसूल सब प्रार्थना करते सी, क्योंकि प्रार्थना किया, प्रार्थना एक वाइपन। भाई विलियम मैरी ब्रैनम ने कहा प्रार्थना एक वाइपन, एक हथियार, जिहदे कोल हथियार आ वही कर सकदा। अज सानूं पता संसार दे विच युद्ध लगे होए आ, हर बंदा एक लड़ाई दे विच आ, हर मनुख एक लड़ाई दे विच आ। कोई पैसे की कमाई नूं करन वास्ते लड़ाई कर रहा, कोई हक्कां की लड़ाई कर रहा, लेकिन दुल्हन किस वास्ते लड़ रही है? दुल्हन शैतान दे नाल लड़ रही है। क्यों लड़ रही है? ताकि अपने खुदा दी, अपने पिता दी, अपने पति की मर्जी को पूरा कर सके। हर बंदा एक लड़ाई दे विच है, लेकिन चाहे किसी को बड़ी तो बड़ा कोई हथियार होवे, रिवॉल्वर होवे, पिस्टल होवे, वो किसी काम का नहीं है। लेकिन मैं तुहानूं दसना चाहना, जो इस युग के नबी भाई ब्रैनम ने कहा सब तो वड्डा हथियार प्रार्थना है। जे तुहाडे जीवन दे विच प्रार्थना नहीं आ, तुसीं कुछ नहीं कर सकदे। अज बहुत लोग सोचते आ भी कोई मेरे वास्ते प्रार्थना करे। की मैं तुहानूं पुछना चाहना, जो तुहानूं भुख लगदी आ, तुहानूं प्यास लगदी आ, की तुहाडे वड्डे कोई खाना खांदा या पानी पींदा? वो तुहानूं ही खाना पैंदा, तुहानूं ही पानी पीना पैंदा। इसे तरह जिहड़ी प्रार्थना आ वो तुहाडी अपनी सेफ्टी वास्ते। अज लोकां नूं, मनुखां नूं पता ही नहीं प्रार्थना की हुंदी है। वो सोचदे दिखावा करने लई सेवक दे सामने प्रार्थना करनी है या दसना जी असीं प्रार्थना करदे हैं।
ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਫਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਹਾਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਰੇਕ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ, ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਤਾੜ ਨਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਝੱਲ ਨਾ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦੀ ਔਲਾਦ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਹਿ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਖੁਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾੜੇ ਪਰਖੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ, ਜਿਹੜਾ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਝੱਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਯੂਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਤੇ ਕੀ ਅਯੂਬ ਨੇ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜਾ ਨਿਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਯੂਬ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਹਲੇ ਉਹਦੀ ਤੀਵੀਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਬੋਲੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀਏ ਤੀਵੀਏ। ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਆ, ਨਰਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਬੰਨ ਸਕਦਾ, ਲੜ ਸਕਦਾ। ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਵਰ ਆਂਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਇਹ ਪਾਵਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਸਤਵਾਂ ਦੂਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਿਆਈ ਸਭਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ, ਫਾਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਮਸਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ 1 ਘੰਟਾ। ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਓ 1 ਘੰਟਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। 1 ਘੰਟਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਜਾਓ, ਦੇਖੋ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਕੀ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੇਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਸੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਜਾਵੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਸੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਵੋ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਆ, ਜੇ ਇਸ ਚਰਚ ਤੋਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਉਸ ਚਰਚ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਖੁਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੂੰਹ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ 2:30 ਵਜੇ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਆਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮਾਸ ਤੇ ਲਹੂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਿਸ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕਿਸ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਧਰਮੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਡਾ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਛੁਡਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੇ ਆਣੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਬੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸੀਗਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਨਬੀ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰੋ।
ਕਿੰਨਾ ਅਦਭੁਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰੀਏ। ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਕਲੇਸ਼, ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਾਰੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, मैं तेरी महिमा करदा, मेरे ते दया कर। देखो दया करने वाला खुदा आ, वो दया जरूर करेगा। थोड़े चिर पिछों खुदा फिर देख सकता है कि वो तुहाडे विच अपना भरोसा कर सकता है अते फिर तुहाडे लई महान काम करेगा। जदों तुहाडे भरोसे नूं देखदा आ, फिर तुहाडे जीवन च काम करदा है। ਅਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਦਾਨੀਅਲ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਘੁਰਨੇ 'ਚ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ 4 ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾੜ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਆ, ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਉਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਦਾਨੀਅਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਲੇਕਿਨ ਦਾਨੀਅਲ 3 ਵਾਰੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵੱਲ ਖਿੜਕੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਖਿੜਕੀ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਘੋਰਨੇ 'ਚ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦਾਨੀਅਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿੱਚ ਗਿਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਉੱਤਰ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਠੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਿਆਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਦਾਊਦ ਸੀਗਾ, ਦਾਊਦ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਅਤ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਗੋਲੀਅਤ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਗੋਲੀਅਤ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਧੜ ਉਹਦਾ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਵਾਅਦਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰ ਲਵੋ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੇ ਹੀਲਰ ਕੋ ਚਲੇ ਜਾਵੋ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ 2 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, 3 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਰਕਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਵਚਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਹੂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਲਹੂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੌਣ ਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਲਿਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਲਹੂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ। ਕੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਪਾਸਟਰ, ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਮਿਲਦੀਆਂ ਆ, ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਰਕਤਾਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਲ ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਸਕਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਲਈ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਲਹਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਆ। ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਲਹਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਦੁਲਹਨ ਫਿਲਮਾਂ ਹੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੁਲਹਨ ਮੇਕਅਪ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਦੁਲਹਨ ਹੋਈ? ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੱਚੀ ਦੁਲਹਨ ਆ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਮੂਸਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨੇ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ
मूसा दे कोल सीगी, लेकिन सारी सिੱਖਿਆ ਉਹਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਇੱਕ ਢਾਂਗਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਤੈਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਤੈਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੀ ਆ। ਬਰਕਤਾਂ ਅਸੀਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਲੋੜਾਂ ਆ, ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਆ। ਕੀ ਇੱਕ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਖਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਰਕਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਅਸੀਸਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੇ, ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਾ, ਉਹ ਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਉਹ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕਾਰਾਂ ਮੋਟਰਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਡਰ ਤੇ ਖੌਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਯੁੱਧ ਹੋਣਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਯੁੱਧ ਹੋਣਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਆ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰ ਤੋਂ ਜਾਓਗੇ? ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਹਥਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੜੋਗੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੋਗੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਆਨੰਦ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਧੀਰਜ, ਦਿਆਲਗੀ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਢਾਲ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਢਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਇਹ ਚਾਹੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਚਾਹੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਚਾਹੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਮੇਰੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਨਿਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿਰਾ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਆ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਖੁਦਾ ਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਬੁੱਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਰਗੜੀ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨਬੀ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆ ਕੇ ਨੌਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਘੇਰ ਲਿਆ ਆਰਾਮ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੇ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਉਹਨੇ ਅੰਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪਈ ਉਹਨੂੰ, ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਅੰਨੀ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਆਇਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਅੱਗੇ ਸਮੁੰਦਰ ਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਡਰੋ ਨਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੋ ਭਾਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਤਕਲੀਫ, ਦੁੱਖ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਿਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਦੇਖੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਸੋਚਦਾ ਆ ਮੈਂ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਚਰਚ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਚੰਦਾ ਪਾਤਾ, ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਆਤਮਿਕ ਬਣ ਗਿਆ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਭੁਲੇਖਾ ਆ। ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੱਥੇ ਮੁਕਾਬ ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਂਦਾ ਉਕਾਬ ਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੰਭਾਂ ਤੋਂ ਉਡਾਰੀ ਭਰਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਡਾਰੀ ਭਰਨਾ ਸਿੱਖਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਪਰਖ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸੈਨਾ ਵੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯੁੱਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਛੋਟੇ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦਿਖਾ ਸਕੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਖ ਕਰਦਾ ਆ ਵੀ ਇਹ ਡੋਲਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਦਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬਦਨਗੋ ਦੀ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੀਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਕ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਲ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਸ਼ਰਦਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬਦਨਗੋ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੈਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੈਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੋਧੇ ਸੀਗੇ। ਦਾਨੀਏਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਬੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਦਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬਦਨਗੋ ਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੀਗੇ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੌਤ ਆ ਜਾਵੇ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੋ। ਉਹ ਆਖਰੀ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਦਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬਦਨਗੋ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੰਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਖਤਮ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਚੌਥਾ ਕੌਣ ਆ ਜਿਹਦਾ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹਾ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਚਾਰ ਦਿਖਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਵੀ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਸੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਜਲ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਜਲ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਮੁਸੀਬਤ ਆਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹੀ ਕੱਚੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਵਨ 'ਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਬਰਕਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਬਰਕਤਾਂ ਤੇ ਅਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਆ। ਹੁਣ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕਿਹਨੂੰ ਆ? ਬਰਕਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣੀਆਂ ਆ ਜਿਹਨੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਆ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਆ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਚਲੋ ਉਹ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਲਦਾ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਉੱਥੇ ਬਰਕਤ ਮਿਲ ਜੂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਨਬੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਖਾ ਲਿਆ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਜੜ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਜਦੋਂ ਉਜਾੜੂ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਠਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਸੀ, ਐਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਉਜਾੜੂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਉਡਾਇਆ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪੈਸਾ ਉਡਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਖਾਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਜਿਹਾ ਰੱਖ ਲਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰ ਵੀ ਐਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਜਾੜੂ ਪੁੱਤਰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਇਆ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਜਾੜੂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਓ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਿਸ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਰੈਪਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਤੜਫ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।
ਲਾਜ਼ਰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਚੂਰ-ਪੂਰ ਖਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਮੀਰ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਐਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਉਹ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਇਬਰਾਹਿਮ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁਸਤਕਾਂ ਆ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਆ, ਅੱਜ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਕੱਲ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਰਸੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਜਿਉਂਦਾ ਵਚਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੋਬਾ ਕਰੋ। ਕੱਲ ਦੀ ਘੜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸੰਡੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਓਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਉਹ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਨਾ ਫਸ ਸਕੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਓ, ਨਬੀ ਨੇ ਆ ਕਿਹਾ, ਨਬੀ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਾ, ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਬੀ ਨੇ 1100-1200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਦੇਸ਼ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਆ, 1200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਦੇਸ਼। ਹਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਿਚੋੜ ਆ, ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। ਨਬੀ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਆ ਵੀ ਲੋਕੀ ਗਿਆਨ ਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੇ ਸੰਦੇਸ਼। ਉਹਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਆ ਲੋਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਸੁੱਟੋ, ਕਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ, ਮੇਰਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਚੱਲੂੰਗਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੌਂਪਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਖੁਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਕਰੀ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਬੀ ਰਸੂਲ ਸੀ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦੇ। ਕਿ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆ, ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। 5 ਵਾਰੀ ਕੋੜੇ ਖਾਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੋਂ ਛੱਡਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ 5 ਵਾਰੀ ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ, ਨੰਗਾ ਰਿਹਾ, ਬਿਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਰਿਹਾ, ਠੰਡ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਮਾੜੀ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰੁਕਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਬਾਰੀ ਖੋਲ ਕੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੂੰਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਏਦਾਂ ਆ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਮਹਿਮਾ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ, ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਭੈਣ ਭਾਈ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕੋ ਵੀ ਮੈਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਆ ਗਿਆ ਬਸਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਲੋਕ ਹੱਸਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਹੱਸਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਕਤ ਖੁਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋਗੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਰਕਤ ਲੈਣ ਦਾ, ਚੰਗਿਆਈ ਲੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਬਰਕਤ ਲੈਣੀ, ਉਹਨੇ ਤਰੀਕਾ ਆ। ਜੇ ਬਰਕਤ ਲੈਣੀ, ਚੰਗਿਆਈ ਲੈਣੀ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲੈਣੀ ਆ, ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨਿਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਚੰਗਿਆਈ ਸਭਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਮਸੇ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ। और नबी ने क्या, नबी कहता वो आपकी ख्वाहिश नहीं जरूरत पूरी करता है। और बहुत लोगों की ख्वाहिशां होंदियां हैं, प्रभु जी मैनू बहुत वड्डी महल मिल जाए, मैनू बहुत महंगी कार मिल जाए, तुसीं करोगे की लैके?
ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਹੋ। ਜੇ ਥੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਥੋੜੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੋ। ਜਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਹੋ। ਕਹੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣ ਆ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰੋ। ਘਰ ਬਾਹਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਫਿਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਦਿੰਦਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਲੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖਵਾਇਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ? 40 ਸਾਲ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਉਹ ਮੰਨਾ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ, 40 ਸਾਲ ਤੱਕ, ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਘਸੇ, ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੱਢਾਂਗੇ ਮਰਕੁਸ 11:24। ਮਰਕੁਸ 11:24 ਕੱਢਾਂਗੇ। ਔਰ ਮਰਕੁਸ 11:24 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਮੰਗੋ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰੋ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਕਹਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਮੰਗੇ, ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰੇ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆ। ਕੱਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਆ ਜਿਉਂਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜਦ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖਲੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਾਫ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮਾਫ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਾਲਾ ਹਥਿਆਰ ਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਹਲੀਮ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਲੀਮ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਦੇ ਆਕੜ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਕੜ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਬੰਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਰਹਿੰਦਾ 24 ਘੰਟੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਹਲੀਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਆਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਮੀਨ, ਜੋ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਸੱਚ ਆ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਂਦਾ ਲੋਕ ਉਧਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਵਚਨ ਦੀ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਵੀ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹਥਿਆਰ। ਹੁਣ ਇਸ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਆ, ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਸਮੁੰਦਰ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਘੂਰਨੇ 'ਚ ਸਿੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਯੂਨਾਨ ਨਬੀ ਮੱਛੀ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਚੀਕਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਫਸਾਦਾ ਤੇਰਾ ਨਬੀ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ, ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ। ਜੇ ਗਲਤੀ ਗੁਨਾਹ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ 3 ਦਿਨ ਤੇ 3 ਰਾਤਾਂ ਉਹ ਮੱਛ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਮੱਛੀ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੀ ਗੰਦਗੀ, ਉਹਦੇ ਜਾਲੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਦਮ ਘੁੱਟਦਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੰਗੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸੈਮਸਨ, ਦਲੀਲਾ ਨੇ ਸੈਮਸਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਸੈਮਸਨ ਤੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਚੱਕੀ ਪੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਟਾਉਣੀਆਂ। ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਭੈਣ ਭਾਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਲੱਤਾਂ ਕਟਾ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ, ਅੰਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਚੱਕੀ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਚੱਕੀ ਪੀਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਲੱਤਾਂ ਕਟਾਈਆਂ ਤੂੰ, ਹੁਣ ਇਨਾਮ ਤਾਂ ਲੈ ਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਆ? ਸੇਫਟੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ।
ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਦਲੀਲਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਲਟਾ ਕਟਾਣਗੇ, ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਪਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸੈਮਸਨ ਇੱਕ ਯੋਧਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਯੋਧੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਬਲ ਮੈਨੂੰ ਦੇ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? 3000 ਲੋਕ ਉਸ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, 3000 ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਜ਼ੋਰ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਵੀ ਜਾਨ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਗਵਾਉਣੀ ਪਈ। ਕਿਉਂ? ਗਲਤੀ ਕੀ ਸੀ? ਇੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੀਗਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਮਸਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਜ਼ੀਰ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭੁੱਲਿਆ, ਲਟਾ ਕਟਵਾ ਬੈਠਿਆ ਦਲੀਲਾ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਚੱਕੀ ਪੀਣੀ ਪਈ ਉਹਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਬਲ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਥੰਮ ਥੱਲੇ ਗਿਰ ਗਏ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੀ ਸਭ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਸੈਮਸਨ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਟਾ ਨਹੀਂ ਕਟਾਣੀਆਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆਣ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਣ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਕਹਿਣ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਣ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੋਸਤੀਆਂ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਣ, ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਉਨਤੀ ਹੋਈ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਨਤੀ ਹੋਈ ਆ? ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਲਟਾ ਕੱਟਦੀਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ 'ਚ ਪਾਤਾ। ਫਿਰ ਸੈਮਸਨ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੀ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਦੁਖੀ ਮਨ 'ਚ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਸਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਲ ਠੋਕੇ ਗਏ, ਕਿੰਨੀ ਦਰਦ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪੀੜਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦੀ ਖਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਪਾਈ, ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੇ ਪਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਸਿਲਾਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹਿੱਲ ਗਈ। ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ, ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣਨਾ ਆ ਤੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੋ, ਵਚਨ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਲਾਇਆ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਗਲਤ ਆ, ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਲਤ ਆ। ਕੀ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਲਗਾਇਆ? ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਵੱਲ ਲਾਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਵੱਲ ਲੋਕ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਬੀ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੇ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਝੁੱਗੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਲੱਖ ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਲੂੰਗਾ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਸਹਿ ਲੂੰਗੀ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਬੈਠ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੀਵਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣੀ ਆ, ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਯੁੱਧ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਹਥਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਸੀਹ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਹਾਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਜੂਗੀ? ਕਦੇ ਵੀ ਬਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਬਹਾਲੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਵੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤੰਗੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ। ਬਸ ਆਹ ਫਰਕ ਆ।
ਕਿੰਨੇ ਨਬੀ ਰਸੂਲ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤੰਗੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ? ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਪਹਿਲਾ ਦੂਤ ਸੀਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੋਣਾ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੰਨਿਆ 5 ਵਾਰੀ ਵਿੰਨਿਆ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਕੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਿਨਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕਤ ਆਪਣਾ ਉਹ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ? ਕਿੰਨੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਨੀਚੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਵਿਆਹ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਟੁੱਟ ਜੂਗੀ, ਚਰਚ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵਚਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆ ਮਾਫੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਾਪ ਕਰੀ ਜਾਈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਰਾਸਤਾ ਲੈ ਲਓ, ਦੋਗਲਾ ਨਾ ਬਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਉਹ ਦੋਗਲੇ ਨੂੰ ਕੁੱਕਰ ਸਿੱਟਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਠੰਡਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗਰਮ ਹੋਵੇ, ਸੀਲ ਗਰਮ ਨਾ ਬਣੋ, ਨਾ ਤੱਤੇ ਨਾ ਠੰਡੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਹ ਫੜੋ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰਾਹ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਰਾਹ ਫੜ ਲਓ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸਤੇ ਦੋ ਹੀ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਕੇ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਈ ਭਾਖਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਕੱਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ ਵੀ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਬਰਕਤ ਦੇ ਦੇ, ਬਰਕਤ ਦੇ ਦੇ, ਬਰਕਤ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇਣੀ ਉਹਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖੁਦਾ ਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ। ਜੇ ਬਰਕਤ ਮੰਗਦਾ ਬੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਚੱਕ ਬਰਕਤ, ਆ ਚੱਕ ਆਸ਼ੀਸ਼, ਲੇਕਿਨ ਧੰਨ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਲੋਰਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਲਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣ ਦੀ ਕੀਮਤ 10,000 ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਕੀਮਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣ ਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਭੈਣ ਭਾਈ ਬਾਈਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਬਾਰੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਸੇਵਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦੇ। ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਾਰੇ, ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਵੀ ਸੇਵਕ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੋਕ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਬਸ ਠੀਕ ਆ, ਧੂਮ ਧੜਾਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਭਾਵੇਂ ਵਿਚਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਪਾਸਟਰ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਆ। ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਵੀ ਪਰਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਟਰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰੀ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਕ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਲਾ ਸੇਵਕ, ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਕ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਆਲਿਟੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਵੱਡੇ ਚਰਚ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁਲਪਟ ਲਾ ਲਿਆ ਜੀ ਉਹ ਸੇਵਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਾਈਬਲ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਸੇਵਕ ਬਾਰੇ, ਸੇਵਕ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਿੱਕਰ ਪਾਨੀ ਆ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸਲੈਕਸ ਪਾਨੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭੈਣ ਤੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੈੜਾ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕਰਦੀ ਆ ਜੋ ਤੂੰ ਸਲੈਕਸ ਪਾਨੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਰਦਾਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਔਰਤ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਨਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਮਰਦ ਪਾਵੇ। ਹੁਣ ਵਚਨ ਦੀ ਸਮਝ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗਣੀ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖੁੱਲਦਾ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਰੋਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਦੂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਪਤ ਭੇਦਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਭੇਦ
ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਮਨਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵਾਂ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾ ਰੱਖਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੱਖਣਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਫਿਲਪੀਓ ਪਿਆਰ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਅਗਾਪੇ ਪਿਆਰ। ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਵੀ ਤਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਮਤਲਬੀ ਪਿਆਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਪਿਆਰ। ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਪੈਣ, ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਰਹੀਏ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਆ। ਹੁਣ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਆ? ਫਿਲਪੀਓ ਪਿਆਰ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗਾਪੇ ਪਿਆਰ ਆ? ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਆ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਿਚਕੀਆ ਕੱਟਾਂਗੇ। ਹਿਚਕੀਆ 38 ਦੀ ਇੱਕ, ਆਪਣਾ ਯਸ਼ਾਇਆ 38 ਦੀ ਇੱਕ, ਯਸ਼ਾਇਆ 38 ਦੀ ਇੱਕ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ 38 ਦੀ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਯਸ਼ਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਦਿਨੀ ਹਿਚਕੀਆ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਆਮੋਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਯਹੋਵਾ ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾ। ਹੁਣ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ? ਹਿਚਕੀਆ ਦੇ ਕੋਲ। ਹਿਚਕੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਆ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਪਾ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ? ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਤਦ ਹਿਚਕੀਆ ਨੇ ਕੰਧ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਕੇ ਯਹੋਵਾ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਕੀਤੀ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ ਕਿ ਐਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ? ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਅਤੇ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਯਹੋਵਾ ਚੇਤੇ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿੱਚ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੇ, ਤੰਗੀਆਂ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ, ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਿਚਕੀਆ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਚਕੀਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਿਚਕੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕੰਧ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਕੇ ਅਤੇ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਯਹੋਵਾ ਚੇਤੇ ਕਰ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿੱਚ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਤੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਭਲਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਤੇਰੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਭਲਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਮੌਤ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਹਿਚਕੀਆ ਭੁੱਬਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਇਆ, ਭੁੱਬਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ। ਫਿਰ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਚਨ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨੂੰ ਆਇਆ ਕਿ ਜਾ ਹਿਚਕੀਆ ਨੂੰ ਆਖ ਪਈ, ਯਹੋਵਾ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਾਊਦ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਣੀ ਆ? ਉਹ ਰੋਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੱਲਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਬੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਮੌਤ ਨਾ ਪੈ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਭੁੱਬਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਹਿਚਕੀਆ ਨੂੰ ਆਖ ਪਈ, ਯਹੋਵਾ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਹ ਆਖਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅਥਰੂ ਵੇਖੇ ਹਨ, ਵੇਖ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਉਮਰ 15 ਵਰੇ ਹੋਰ ਵਧਾਵਾਂਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਟੇਕੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦਾਊਦ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਤੰਗੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦਾਊਦ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਓ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਾਊਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦਾਊਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ? ਕਿਤੇ ਦਲੀਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬਣ ਕੇ? ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਆ, ਦਲੀਲਾ ਵਰਗੂ। ਦੇਖ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਤੇਰੀ ਲਿਪਸਟਿਕ ਛੁੱਟ ਗਈ, ਤੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਛੁੱਟ ਗਏ,
ਤੂੰ ਐਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਐਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਥੋੜੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹੀ ਅਸਲੀ ਜੀਵਨ ਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਸੀਗੀ ਨੂਹ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਲਿਪੀ ਸੀ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਲਿਪੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਨੀਲ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਟੋਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲਗਾਈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਆ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਸੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਂਦਾ, ਉਸੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਜਿਹਨੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਆਪਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਹੋ ਆਪ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਹੋ ਜਿਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੋਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੁਰਾਖ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਡੁੱਬ ਜਾਓਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹੋ। ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਗਏ ਹੋਵੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲੱਪੋ ਜਾ ਕੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਗਏ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੂਗਾ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਲਪੜ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਵਾਰਥ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਵੀ ਬਰਕਤਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੈ ਗਈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਕੌਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਣ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੇ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਭੱਜਣਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਚਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਆ? ਰੋਂਗ ਆ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਸੀਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ ਹੋਣਗੇ ਧੀਰਜ, ਭਲਾਈ, ਨਰਮਾਈ, ਸਬਰ, ਵਫਾਦਾਰੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸੰਜਮ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਫਲ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇ ਫਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਖਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਹਿਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰ ਦੇਣਾ, ਸਬਰ ਭਰ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਹੂੰਗਾ, ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਹੂੰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਰ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ? ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ। ਕਿ ਸ਼ਰਦਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬਦੁਲਗੋ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ 'ਚ? ਸੰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ 'ਚ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ, ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਹੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਬਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪ੍ਰਜਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉਹਦੇ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਉਹਦੇ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਆ, ਕਹਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਢਾਲ ਦੇ ਦੇ। ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਉਹ ਢਾਲ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਜਿੱਕੋ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਚਲਾਉਣਾ ਤੇ ਆਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਪਾਓਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਿੱਦਣ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ ਉਦੋਂ ਚਲਾਤਾ, ਜਿੱਦਣ ਦੁੱਖ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ ਉਦੋਂ ਚਲਾਤਾ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਾਲਾ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਾਓ ਇਸ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਿਕਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆ, ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਵੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਛੇਦ ਕਰ ਦਵੇ ਤੇ ਕਵੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਇਦਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਿਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣੋ ਵਧੀਆ। ਦੇਖੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਿਚਕਿਆ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਿਆ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਹਾ ਪ੍ਰਾर्थना हालातों को बदल देती है। हालातों ਨੂੰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਜਾਈ ਜਾਓ, ਚਰਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚਰਚ ਚੱਲ ਜਾਾਂਗੇ। ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਆ, ਜੋ ਸੇਵਕ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਵਚਨ ਨਿਕਲਿਆ ਆ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਣਾਇਆ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਆ। ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਚੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਈ ਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਾਰੇ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੂੰਗੀ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਆਹ ਲੋੜ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੰਗੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਜੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਅਸੀਂ ਕੱਟਾਂਗੇ ਯਕੂਬ 5:13, ਯਕੂਬ 5:13 ਕੱਟਾਂਗੇ। ਯਕੂਬ 5:13 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਭਜਨ ਗਾਵੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਯਕੂਬ 5:13 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਯਕੂਬ 5:13 ਕਰੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਤਾਂ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਹੋਸ਼, ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਕ ਖੜਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਧੀਆ ਖਾ ਪੀ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ, ਥੱਕ ਗਏ। ਜੇ ਅੱਜ ਵਿਆਹ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ 4 ਵਜੇ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਥਕਾਵਟ ਕੀ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕਿਸ ਦਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹੋ, ਕਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਕੋ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਆ ਜਾ ਭੈਣ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ 1 ਘੰਟਾ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਬਹਾਲੀ ਹੋਊਗੀ, ਅਗਲੇ ਦੀ ਵੀ ਬਹਾਲੀ ਹੋਊ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਾਲਤੂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਰੱਖੋ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਭਜਨ ਗਾਵੇ, ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਭਜਨ ਗਾਵੇ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਘੱਲੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇਲ ਚੱਸਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਚੋਂ ਪੜੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗੀ। ਨਿਸ਼ਚਾ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਰਿਆ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਸੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਭਾਵੇਂ ਲੇਟ ਉੱਤਰ ਦਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਵੇਗਾ, ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਪਰਖ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਰ ਦੇ ਦੇ। ਹੁਣ ਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੋਠੀ ਦੇਤੀ, ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੀ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਲੈ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੋਈ ਜਨ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਾਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਬੰਦਾ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਉਹ ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਟੀਵੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਟੇਪ ਪਈ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਪਈ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਘਰੇ ਲਗਾਈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਠਾ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਉਸਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਵੀ ਕਰੋ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਨਰੋਏ ਹੋ ਜਾਓ। ਧਰਮੀ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਏਲੀਆ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਤਨੋ ਮਨੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਭਈ ਵਰਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਤਨ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਨਬੀ ਰਸੂਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ, ਕਈ ਘੰਟੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇਖੋ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਤਨੋ ਮਨੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਭਈ ਵਰਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ 3.5 ਵਰਿਆਂ ਤੱਕ ਉਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਰਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਵਰਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਿਹਦੀ ਅੱਖਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਚਰਚਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਸੇਵਕ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਦੂਤ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਭੂਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਯਹੋਵਾ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ? ਉਹ ਭੈਣ ਭਾਈ ਯਹੋਵਾ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਉਹਦਾ ਕੈਮਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਫਿੱਟ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਰਜਾਈ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਤੇ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਰਜਾਈ 'ਚ, ਫਿਲਮਾਂ ਗਾਣੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕਦੇ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਸੇਵਕ ਨੇ ਥੋੜੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 24 ਘੰਟੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਭੈਣ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਚਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਆ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੀ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ 24 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਆਨੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਕੇ ਐਡਾ ਆਨੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੇਜ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣੋ ਵਧੀਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੇ ਸੈਨਾ ਅੰਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਾਵਰ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ 24 ਘੰਟੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਚਨਹਾਰਾ ਸੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੰਗੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ। ਕਦੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਸੁੱਖ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾ ਛੱਡੋ ਕਦੇ। ਨਿਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਡਰ ਤੇ ਖੌਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਕਦੇ ਵੀ ਬਚਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਹਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ। ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਤਪਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, 1200 ਸੰਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਜੇ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਕੀ? ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਫਿਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਫਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੋਵੇ। ਉਹ ਸੋਊਗਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੂਗਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਵਚਨ ਹੀ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡੂਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਬ੍ਰਹਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਵਰ ਏਦਾਂ ਥੋੜੀ ਆਉਂਦੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਵਰ ਆਉਂਦੀ, ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਹਨਨਿਆ ਤੇ ਸ਼ਪੀਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੈਠ ਕੇ, ਇੰਨੀ ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ ਭਰੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹਨਨਿਆ ਸ਼ਪੀਰਾ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਮਸਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੇਵਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਵਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਦੇ ਝੂਠ ਬੋਲੋ। ਜੋ ਕਮੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਉੰਡੇਲ ਦੋ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੇਰੇ 'ਚ ਆਹ ਕਮੀਆਂ ਆਹ ਘਟੀਆਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਢਾਲ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ
ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਰਾਸਤੇ ਕੱਢਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓਗੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ 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 ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ, 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਬਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਬਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀ। ਨਬੀ ਵੀ ਏਡੀ ਏਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਬੀ ਰਸੂਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵਧੇਕ ਉਹਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਧੰਨ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਉਹ ਧੰਨ ਮਨੁੱਖ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਆ ਤੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਭੱਜ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਭੱਜੋਗੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੂੰਗਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ, ਜੋ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਰੀਅਨ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ। ਔਰ ਨਬੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸਟਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਆ ਵਚਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਕਦੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰਕ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਾ ਗਏ 1000 ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੀ, 500 ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੋ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਂਦੀ ਆਈ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰੋਜ਼, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬੇਟੀ ਆ, ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਆ। ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਰੂਤ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ, ਨਿਓਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ, ਮਰੀਅਮ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਭੈਣਾਂ ਸੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਹਾਬ ਵੈਸ਼ਿਆ, ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਹਾਬ ਵੈਸ਼ਿਆ ਰਾਤ ਦੀ ਰਾਣੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਰਹਾਬ ਵੈਸ਼ਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਦੀ ਰਾਣੀ ਬਣ ਗਈ। ਰਾਤ ਦੀ ਰਾਣੀ ਤੋਂ ਦਿਨ ਦੀ ਰਾਣੀ ਬਣ ਗਈ। ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਘਰਾਣਾ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਰਹਾਬ ਵੈਸ਼ਿਆ ਹੀ ਨਾ ਬਚਦੀ ਤੇ ਕੀ ਉਹਦਾ ਘਰਾਣਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੂਚ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬਾਹਰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਧਾਗਾ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੂਤਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਲਾਲ ਰੰਗ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਲੱਡ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਥੱਲੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਵਿਚਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਰੋਏ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਭੱਜਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੰਗੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾ ਪੀ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ, ਐਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਐਸ਼ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੀਰ ਮਨੁੱਖ, ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਅਮੀਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਬੜੀ ਐਸ਼, ਬੜੀ ਖਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਜ਼ਰ ਟੁਕੜੇ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਦੌਲਤ ਸੀਗੀ ਉਹ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਦੁੱਖਾਂ ਮੁਸੀਬਤ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਗੜਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਫੈਕਟ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਭੱਠੀ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਿਹੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇੱਟ ਨੂੰ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੇਕ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੇਕ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੇਕ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਫਟ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਇੱਟਾਂ ਫਟ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਟਾਂ ਫਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਉਨੀਆਂ ਕੁ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਪਾਓ, ਉਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਨੀ ਕੁ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਨੇ ਕੁ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਏਡੇ ਦੁੱਖ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਬਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਚਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਵਚਨ ਪਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ? ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਜ਼ ਬਹੂ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ, ਗੰਦਗੀ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਉਂਦੀ ਪੱਤਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹਲੀਮੀ ਅੰਦਰ ਆਊ, ਆਦਰ ਅੰਦਰ ਆਊਗਾ ਵਚਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੋਟ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਭੈਣ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਹਲੀਮ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲ ਵੀ ਕੱਢ ਦੇਵੇ, ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਬੋਲ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈ ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦਾ ਭੈਣ ਭਾਈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਦਾ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਨੂੰ ਛੇੜਦਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਹੋ। ਹੈਗੀ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਅੱਖ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲ ਵਾੜ ਦੇਣੀ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਮੂਸਾ ਔਰ ਮਿਸਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲੱਖਾਂ ਲੱਖ ਭੀੜ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਿ ਡੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਚੇਲਾ ਸੀਗਾ ਮੂਸਾ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਈ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਦੇ ਬਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੈਮੂਅਲ ਦੀ ਮਾਂ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਨਿਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸੈਮੂਅਲ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਚੜਾਵਾਂਗੀ। ਉਹਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਲਈ ਚੜਾਤਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲੀਮੀ ਸੀਗੀ, ਵਚਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲ? ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੀ ਪੱਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੀ ਪੱਟੀਆਂ ਉੱਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਟੋਕ, ਫਿਲਮਾਂ, ਗਾਣੇ, ਗੰਦਗੀ, ਆਹੀ ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਜੀਵਨ ਬਹਾਲ ਹੋਣਾ ਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਲੋਕੀ ਚਰਚਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, 10-10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਚਰਚਾ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹੀ ਰੋਂਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਵੱਲ ਨੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾਊਦ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਲੀਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਹਨਨਿਆ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਉਹ ਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਖਵਾਉਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਪੌਲੁਸ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਹਨਨਿਆ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛਿਲਕੇ ਉਤਰ ਗਏ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਛਿਲਕਾ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਦੱਸਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਚਨ ਸੀ ਜੀ, ਮਸੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੇਵਕ ਸੀਗਾ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਵਚਨ ਸੀ। ਵਚਨ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਵਚਨ ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਚਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੋੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਵਚਨ ਇੱਕ ਕੋੜਾ ਵਚਨ ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲੀ ਪੱਕੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਵੀ ਕੋੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਫਿੰਸੀਆਂ ਬੜੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੋੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦਾ। ਇਹ ਵਚਨ ਵੀ ਕੋੜਾ ਆ, ਇਹ ਕੋੜੀ ਭਾਜੀ ਆ, ਇਹ ਲੇਲਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਖਾਣਾ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਲੇਲਾ, ਉਹ ਕੋੜੀ ਭਾਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਨਿਖਾਰ ਆਣੇ ਆ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਇਹ ਭੈਣ ਭਾਈ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੀਹ ਭਾਵੇਂ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਤੰਗੀਆਂ 'ਚ ਹੋਣ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਨਬੀ ਨੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਨਬੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਲਾਮ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਰਾਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਕਬੀਲੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਕੜ ਕੇ ਖੜਦਾ ਸੀਗਾ,
फिर किसी ने आके पूछा भी ये इतना क्यों खड़ा रहता, कहते वो हले भी अपने आप को राजे का पुत्र समझता है ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਠਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੀਨ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਆਖਣ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਧੀਆਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਖੜ ਜਾਓ ਡਟ ਕੇ, ਕਰੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਲਓ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਜੀ ਬਹਿ ਜਾਓ ਰਹਿ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਣਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਓ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤੂੰ ਬਸ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਮ 'ਚ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਮ 'ਚ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਮ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਦਾ ਪਿਤਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਅਚਰਜ ਸਲਾਹੂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ, ਇਹ ਵਚਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵਰਖਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵਰਖਾ ਆ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾ ਭੈਣ ਭਾਈ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੀ ਸਮਝ ਔਰ ਬੁੱਧ ਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਹਾਲੀ ਆਵੇ ਤੇ ਉੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨਟ ਬੋਲਟ ਉਤਾਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਟ ਬੋਲਟ ਉਤਾਰੇਗਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਹ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਾਰੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਦਇਆ ਕਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਬਿਮਾਰ ਹਨ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਸਭ ਨਰੋਏ ਤੇ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਯੁਗਾਂ ਤੋਂ ਯੁਗ ਮਹਿਮਾ ਪਾਵੇ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।